Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampuni Allah taala akan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat, diberikan keberkahan hidup, dijauhkan dari segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan dipelihara oleh Ta'ala keimanan kita. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah Ta'ala dalam husnul khatimah dengan bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamu alaikum ikhwan minal anbiya wal mursalin wa alihim ashabin ajma'in. ثم إلى سادتنا أبو بكر عمر عثمان علي وزيرة رسول الله فاطمة رضا محمد حسن والحسن دين الحمد لله وصالح مثال كريم سيدنا علي الأوليدي ذكر الأملاك من المحادي إلا الله أحمد بن يساب كمقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا من شافي شعر رضوان القراني وسيدنا من عطاء الله وسيدنا أبي المشي أبو الهضم المسلم وخرم سلم ترمودي ابن ترمودي ومن أبي حمل حنفي حمل حنفي وسيدنا إمام حبيب بن بيت الله وأثنى إمام محمد زيد بن مربط وأثنى إمام أهل قصام وسلم أما أهل بن الله محمد جل الله أهل الكلم والحمد لله محمد عمر محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على القرآن شفنا الله الجنة وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الآخرة ثم إلى رسينا كتب المعلى سلطان الأكابر شمس الشموع محي نور باقي أولاد العطار ويوسين شيبك الزرية من سمى كالعدو وبطن يفق محمد إلا النبي جعفر محمد بن أبي كريم وسلم الحسن بن حمد بن الله العدل عبد بن بكر العدل بن بكر العدل محمد بن جعفر العدل عبد الله العدل عبد الرحمن العدل يرسل إلى إدراسها وأصول علم القرآن شمعه وجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمالهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى رسينا وخرج الشيخ بن سالم حبيب سالم محمد بن سالم فسينا وطعمت مطشر لبارة وشاء بلاد محمد الحبيب ما لبارة تغد وجوه بأهلي مع أمشي القدس بن إبراهيم يعني من أتنشي كنا شيء من صلى الله عليه وسلم جاب من شيئا كريم وكتبا وإذينا حبيب وإذينا حبيب أحمد الله بالفقه متكلم بالفقه الله بالكلم بالفقه أحمد الفقه وإذينا الله بالعلم الشهر أمري الله بالشهر محمد الله بالشهر الله بالعلم بالشهر الله محمد الله محمد بالعلم بالشهر وإذينا عم الشهر في مع إمام الشهر الله من شاطر حسن صام شاطر شاطر محمد شاطر وسيدنا حبيب محمد بن الملك أبا بن عزيز الملكي وسيدنا أبا بن أبي الملكي وسيدنا حبيب محمد بن عبد الله بن سلم الحدر وسيد كم وسيدنا حبيب بن حسن محمد حسن الله الحدر هذا الله سالم الحدر وعلي الله الحدر محمد وسيدنا حبيب نوح الحاشي يدل الله شيء الله محمد حاشي بن الحاشي بن الحاشي حبيب بن الحاشي بتنقر وسيدنا حبيب علي بن حبيب في بشير بن جلالة وسيدنا الله العبد وسيدنا حبيب محمد عبد الله بن شكري وسيدنا حبيب محمد بن الحاشي سيدنا محمد بن الحاشي بن حبيب علي وحبيب وأولادي علوي عبد الله أحمد بن محمد وأبوني وقرآن الله جل جلاله الآخرة وأولاد حبيب محمد علي بن أبي العافية محمد بن علي الحاجي بن حبيب أما في شيء سيدنا حبيب باب المحيط والمحيط إذا مطير حدا طعام جاء بالعدة وسيدنا حبيب سلم بن أحمد جندا بن حمام بن العطار وسيدنا محمد العطار هذه وسيدنا العطار وسيدنا محمد العطار وسيدنا حبيب وسيدنا حبيب وسيدنا حبيب حتى وجب هذا الجبري وهو العاشي على الجبري حسن الله الجبري في الله يبارك فيك وكرامه على ذلك يشرف كل شيء حتى يوصل ما شاء الله آخر ثم إلى ودينا وديكم وأمة خاصة ورحمة ورضوان لا حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انت رحمتنا بنا الصلاة والسلام دائما بدوام الكلام فوق رحمة الدين هدم سلم الحاكم كرم انت العافية. اللهم نور قلوبنا بعلم ومعرفة وابتلنا بتعالى لعنك الصالح واستدنا الرضا من الذكر ونسكن الفتوح والمنام والرسل والجشاء والرهبة والتنسل. اللهم انزك علم الدنيا بشرف وصفية وعافنا إلى الرحمن. اللهم أعطنا إيمان كما شبه من السماء والبركة يا فتاح يا عليم. افتح لنا بطلعان يا فتاح يا عليم المقربين. وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إلى المسيء قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيد رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطار ما عادنا صدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي تغفرون الله نادي محمد صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي تغفرون الله هم الواجب لدين الله صاكفنا خارق العادات السيدة كامل الأواب العيدر مدحر الكتر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي تغفرون
قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق ومدينتكم غنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها يغفرون الله يا للهسى والنسب الأثنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب كوب البلية وضري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها تغفروا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muka surat siwak dah habis kan berkenaan dengan fadlatul azan dan azan. Kemudian waqala Nabi SAW, betul tak? Waqala Nabi SAW law ya'lamun nas ma fi nada'i, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في نداء والصف أول betul betul أول ثم لم يهدوا إلا أن يستهموا لاستهموا ولو يعلمون في ما في نحير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في عتامته والصبح لا أتوهما ولو حبوا. Dalam sabda Nabi SAW, jika mengetahui manusia barang yang ada pada bank
Dan sab awal, yakni daripada kelebihan kedua-duanya, kemudian tiada dapat mereka yakni akan jalan menghasilkan keduanya, melainkan membuang undi. Nescaya membuang undi mereka itu pada menghasilkan keduanya. Dan jikalau mereka mengetahui akan barang yang mendatangkan awal waktu, nescaya berlumba-lumba mereka kepadanya. Dan jikalau mengetahui mereka akan barang yang pada sembahyang isyak dan subuh, yakni pada kelebihan pahala berjamaah pada keduanya, nescaya mendatangi mereka akan keduanya, jikalau berjalan mengesik atau mengesut sekalipun. Jadi di sini Tuan Pengarang menerangkan kepada kita tentang hadis Nabi SAW. Pertama tentang sab, tentang salat dan tentang azan dan juga sab. Jadi kalau manusia itu mengetahui kedudukan sab yang pertama dan juga keturunan orang yang berazan, maka kata Nabi SAW, mereka sanggup mengundi, cabut undi. Ini menunjukkan kepentingan sab di hadapan. Dan keduanya, kadang-kadang maknanya ada yang mengatakan ada mereka sanggup berperang, kerana merebut-rebut untuk menampakkan suatu perkara itu, yakni sama ada sab atwal ataupun azan, menjadi muazzin. Jadi di sini maknanya tadi sab yang awal itu afdal, kemudian diikuti dengan sab yang kedua, kerana sab yang awal itu adalah sebaik-baik sab. Maknanya dia, kalau manusia berebut rumah. Jadi kini kita sembahyang depan lah, tolak dia, tolak dia. Cuba kat depan tu ada mas congkol. Air dulu kat depan. Mas congkol dia nampak. Ini bukan mas congkol, ini pahala yang kalau diketahui Allah tak buka kepada kita, ketahui nescaya mereka mengundi. Jadi begitulah sab yang awal. Dan lain kan macam ada ulama yang mereka itu tawadhu, yang mereka mengasingkan diri. Ada bagaimana Al-Nu'man bin Abdurrahman Al-Attas, duduknya di sab belakang, dia tak duduk di sab depan. Sampai gurunya Al-Husain bin Syabakar bin Salim waktu memberi ceramah mengatakan, yang duduk di belakang itu adalah orang yang terbaik di kalangan kamu. Siapa? Iaitu Al-Nu'man bin Abdurrahman Al-Attas, duduk di sab belakang. Kerana terlalu tawadhu, merendahkan dirinya. Jadi tak mahu orang ketahui dia dan sebagainya. Ini dia Nu'man bin Abdurrahman Al-Attas sahibul Latif, yang mana Syekh Abu Bakar bin Salim pernah waktu masuk ke Huraidah, sebelum lahirnya Umar, telah bertawassul kepada Allah dengan berkah Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang akan lahir. Telah bertawassul Syekh Abu Bakar bin Salim awal lagi. Maknanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu dikirakan tok saudara dia. Kerana Umar bin Abdurrahman bin Agil dengan Syekh Abu Bakar bin Salim adalah ikhwan, adik-beradik, yang mana dikatakan kedua-dua ini kembar dalam perut. Agil dan Abu Bakar kembar dalam perut. Jadi berlumba-lumba untuk keluar. Maka kata Agil, keluarlah engkau dulu ya Abu Bakar. Agil kemudian. Maka kata ulama, yang keluar awal itu Syekh Abu Bakar bin Salim, yang keluar belakang itu adalah Agil. Agil adalah abang. Syekh Abu Bakar, kalau kita yang keluar awal itu abang, tapi kata ulama yang keluar belakang itu ada Agil adalah abang. Sebab memberi laluan, peluang kepada abdi ini dulu keluar. Ini para ulama sampai dalam perut pun macam itu. Sampai dalam perut, tawaduknya, keadaannya, akhlaknya, cinta kasih sayang daripada dalam perut lagi. Kita dalam perut membuat luar dah bertekak. Dalam perut dah bertekak tu. Belum keluar lagi, keluar je lagi pula, ya Allah. Rebut pasal harta pula lagi, ya Allah. Ini dia. Jadi ini Syekh mereka ini orang yang begini, yang menjaganya. Jadi yang dikatakan saf yang awal ataupun yang orang yang tukang azan. Kemudian Nabi mengatakan lagi, maknanya kalau kamu mengetahui tentang maknanya awal waktu, makna salat awal waktu, masuk waktu, yang dikatakan bagaimana Allah Ta'ala mengatakan sebaik-baik salat itu adalah apabila maktubah, maknanya mahukan maktubah, maknanya apabila masuk waktu salat itu maka dikerjakan. Itu yang berpecah mazhab. Ada yang mazhab perbahagian mazhab, pendapat mazhab bagi Imam
Hanafi mereka melambatkan sikit waktu salatnya. Begitu juga dengan salafus salihin, khususan waktu subuh. Waktu subuh apabila azan mereka lambatkan 20 minit. Kerana waktu lepas subuh, lepas azan subuh, mereka membaca zikir. Ada yang ambil yang saya berikan, iaitu baring cara menghadap kiblat, yang dibaca doanya Allahumma rabba Jibril wal Mika'il wa Israfil wa Isra'il wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajinna minna Allahumma barik lana fil mawt wa ma ba'du wa inda Muhammad yang ma'annu 7 kali. Jadi itu doa yang mana kita mengingatkan mati. Kalau kita biasa pergi ke Solo atau di mana-mana tempat para sahabat, mereka selepas daripada salat sunat dan 2 rakaat subuh, mereka akan baring mengiring menghadap kiblat. Itu doa yang mereka itu mengingatkan kepada kematian. Jadi itu dia. Kemudian bacalah doa sebelum fajar, doa fajar yang maknanya doa fajar itu mungkin saya dah bagi kemarin ataupun belum bagi ataupun dah hilang, wallahu a'lam. Dah bagi kemarin, insya-Allah. Ya. Dalam ini doa kematian, doa minta mati yang dalam husnul khatimah, atau dalam kecelakaan dan sebagainya. Ini ada. Doa fajar tu mungkin saya dah bagi, itu doa amalan para salafus salih. Dan doa fajar ini besar faedahnya. Di situ dimasukkan Asmaul Husna dan sebagainya. Jadi doa fajar ini ada yang mengatakan, jika kamu hendak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam mimpi atau yang gaduh, maka jangan tinggalkan doa fajar. Doa fajar, kerana itu doa tu berkenaan dengan keimanan kita dan sebagainya. Allah melepaskan kita dari kekufuran dan sebagainya. Kalau tidak lagi saya bagikan lagi, insya-Allah. Tak apalah, kali kedua, kali ketiga tak payah lagi lah. Kalau duit sikit, surat tanah boleh simpan duit, jaga balik kunci lock. Ini khazanah yang amalan kita harian. Tuan tanah kita tengok setahun sekali, bulan sekali buka semak cukai apa semua. Tapi ini amalan harian, kita kunci tak tahu buang ke mana kuncinya. Tapi kalau tanah, gelang tanah simpan baik-baik. Kena berapuk semut aja. Kalau ini doa kena air, siapa nak buat. Kerana kita tak ambil faedah, kita ambil berat, tak mengambil rasa itu adalah semahal-mahalnya harta benda, harta khazanah itu. Jadi begitulah. Jadi tentang sab, yang keduanya tentang waktu, dan yang ketiganya tentang Nabi SAW mengatakan tentang salat berjamaah maghrib dan isyak. Berjamaah antara isyak dan subuh, ini 2 waktu yang besar fadilatnya. Jadi jangan yang dikatakan oleh ulama mengatakan, ada kata saya perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir ialah tentang sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjamaah. Jadi sembahyang subuh berjamaah dan isyak berjamaah, jangan tinggalkan berjamaah isyak dan subuh. Dan juga mengikiskan kita daripada nifaq dan sebagainya. Jadi isyak ini perlu berjamaah, begitu juga subuh perlu berjamaah. Jadi cari jalan. Apalagi kalau kita rumah yang dekat dengan masjid, yang jiran dengan masjid, tak pergi sembahyang isyak berjamaah, tak rugi. Bermakna termaktub di situ kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak diundang oleh Allah Taala untuk ke rumahnya. Berarti kita tak diundang. Bila tak diundang, maknanya tidak diperlukan lagi. Rugi. La salat masjid illa fi masjid. Tidak salat jiran masjid melainkan di masjid. Ibnu Maktum azan, orang yang azan yang salat daripada muadzin Rasulullah SAW bertanya dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku buta dan kemudian aku nak sembahyang subuh berjamaah, tak dapat kerana rumah aku jauh. Aku tak boleh keluar rumah kalau tak ada orang pimpin aku pergi. Apakah wajib haliku? Tak wajib, kata Nabi SAW, kerana kau buta. Lepas tu Nabi tanya balik, adakah engkau mendengar azan? Dengar ya Rasulullah. Wajib atas engkau. Kita
lagi tarik semut, lagi tak mau bersolat di masjid. Tak. Ini makna ini perbezaan nifak kita. Jadi maknanya kalau tak mau solat berjamaah di masjid, nampak sudah, nampak tanda-tanda mereka itu. Tanda-tanda itu kata kita, kata Allah, kata Nabi SAW. Lengah-lengahkan, tak guna sembahyang jemaah, tak guna. Ada fadilahnya kan kita tinggalkan jamaah, tinggalkan jamaah. Jadi saya masjid, solat di masjid, kalau dekat mana, kalau jauh lain. Dekat itu pun kalau jauh dengar ada kenderaan boleh pergi. Begitulah juga. Dan lebih afdal lagi jalan kaki kalau dekat. Dekat itu jalan kaki, pergi masjid berjalan kaki, tiap-tiap langkah itu dikira. Begitu juga dalam solat Jumaat, berjalan ke Jumaat dalam tiap langkah kamu dikira pahalanya oleh Allah. Begitu juga solat hari raya, begitu dalam tiap langkah kamu dikira oleh Allah. Dan pergi jalan yang sama, pergi jalan begini, balik jalan yang lain, jangan jalan yang sama. Itu kata ulama. Jadi fadilatnya besar. Ini dekat, tak mau azan, tak mau dengar, tak mau. Kerugian kita yang amat besar kerana meninggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah. Bermakna Allah tidak mengundang ke rumahnya. Macam kita datang ke rumah orang yang kita tak undang, orang tu akan usir kita. Kan? Allah dah memberikan ajar mengundang kita, tapi kita tak nak datang, itu terserah kepada kita lah. Rugi yang amat besar. Di dunia kita tak nampak, di dunia kita tak merasakan, kita tak nampak sebab tak melihat apa yang akan kerugian-kerugian yang dibukakan kepada kita. Tetapi di akhirat kitalah orang yang paling menyesal nanti. Kemudian kata Nabi SAW, ini kata tadi Sembahyang Isyak tadi, Nabi katakan kalau kedua orang mereka tahu akan Sembahyang Isyak, maksudnya mereka akan mengesut, merangkak jalan pergi ke masjid. Kalau tahu Isyak tu merangkak di masjid. Jadi utamakan jamaah kita. Begitu juga kalau ada macam di sini kita kata kata bukan ada di sini jamaah dan ada di masjid jamaah, tapi di sini kurang orang, di masjid ramai orang, penuhkan dulu. Kena ni lebih dekat dengan rumah kamu, kajian kamu yang lebih utama di sini. Kalau di sini tutup tak ada jamaah, pulanglah ke masjid. Itu dia. Jadi jangan rugikan, pasal yang dekat dulu. Yang dekat kita mengutamakan yang mana? Yang dekat dulu. Yang diutamakan saudara yang dekat, jiran yang dekat. Ini yang dekat dahulu diutamakan. Kerabah kita yang dekat, ini diutamakan. Jadi beginilah, masjid yang dekat diutamakan daripada kita pergi yang jauh. Kalau ada kuliah, habis pergi. Jangan, tak salah. Utamakan maknanya imarahkan dahulu. Maknanya kalau lah kosong selalu, nanti kalau jin duduk marah. Jin duduk malam tidur kena angkat pula. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikatakan oleh Tuan Pengarang lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nada'i nida'a faqail yala ibhamiyati maihi wa wada'a ala ghainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa anna safi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu ilal jannah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa mendengar akan bang azan, maka mengucap ia akan dua ibu jari, akan dua ibu tangannya, ibu tangannya dia, maka menghantar dia, yakni akan kedua atas kedua matanya, berkata marhaban bi dzikrillah ta'ala wa qur'anina ya Rasulullah, marhaban bi dzikrillah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya pada akulah menyafaatkan akan mencapai hari kiamat, akan menolong akan dia kepada syurga. Maka akulah yang mensyafaatkan akan dia pada hari kiamat dan menolong akan dia kepada syurga. Jadi di sini maknanya bukan azan, ini dikatakan Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, baru diambil.
marhaban bi sayyidina Muhammad. Kerana ada beberapa riwayat tentang ini, iaitu apabila Sayyidina Adam dijadikan, Sayyidina Adam melihat malaikat di belakangnya. Sayyidina Adam apabila berada, malaikat duduk di belakang kepada Sayyidina Adam. Bertanya Sayyidina Adam kepada Allah, ya Allah, kenapa malaikat suka duduk di belakang kepadaku? Memandang kata Allah, ada Nur Muhammad di belakang kepadamu. Kalau begitu ya Allah, beri aku peluang supaya aku dapat lihat malaikat. Pindahkan nur itu ke hadapan. Maka Allah pindahkan Nur Muhammad itu ke dahi Rasulullah SAW, ke dahi Sayyidina Adam, dan Sayyidina Adam dapat melihat malaikat tapi tak dapat melihat Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Adam, ya Allah, malaikat melihat tapi aku tak dapat melihatnya. Berikan aku peluang untuk melihat. Ini yang disini kata ulama, ada yang Allah pindahkan, katanya Allah pindahkan kepada syarabah. Ini telunjuk ini. Dan ada yang mengatakan ulama, kedua ibu jari. Sebab tu bila kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah, marhaban bi habib sayyidi quradihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia. Jadi itu dia, kita anukan ke mata kita supaya mata terang, dan juga mata terang, dan keduanya maknanya kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Sebab mata ni kurang terang pasal apa, tuan-tuan? Ni pasal apa? Kadang kita kena pinggir juga ni. Lalu pakai cuci mata, kena mata kurang terang. Banyak tengok hak bini. Banyak tengok hak bini jadi mata rabun, panas. Ini kata ulang. Jadi itu dia. Jadi itulah kata orang kan. Kata para mereka itu. Jadi maka itulah tadi apa tadi makna tadi bacalah. Dan kata kemudian yang diajar oleh guru kami Syekh Muhammad bagi Allah Akbar ahlan wa sallam bika alina adla bi salati ala Muhammad da'i wa rasulih. Ini baca sekali 1,000,000 pahala, baca 2 kali 1,000,000 pahala. Ini yang bagaimana disyarahkan oleh Hadis Syarih. Apabila baca Allahu Akbar marhaban bi sayyidi qurrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyaallah la ilaha illallah masyaallah Rasulullah, lepas tu baca Allah masyaallah Rasulullah. Kemudian Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana salatu qaimat sayyidina Muhammad alaihi wasallam ya arhamar rahimin wal walidiyah, bukan pilih wali walidayah. Rabbi firli wali walidiyah, bukan walidayah. Walidiyah, Rabbi firli wali walidiyah. Kerana kalau walidayah ibu bapa kita, walidiyah sampai Adam. Rabbi firli wali walidayah warhamma kama rabbayana saghira. Allahumma barik fi auladi wa la turhamhum tuta'alka min hadatun dibazan. Allahumma ij'alni minal muflihin. Itu kata Rasulullah. Misalnya Syarti bacakan sampai yang terakhir, Allahumma ij'alni minal muflihin, jadikan kami orang-orang yang berjaya. Di mana? Kerana doa antara bang dan kamar itu adalah mustajab. Jadi baca itu. Jadi banyak orang baca Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidiyya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kerana dia itu langsung sampai ke Adam. Kemudian maknanya faedahnya riwayat Bukhari daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda ia, barang siapa mendengar namaku pada bank dan menghantar akan 2 ibu mata yang atas matanya membaca ia akan doa ini, akulah yang menuntut akan dia pada padang mahsyar, iaitu ya basiran bila hadaqatin ihfaz anni ainai nuran wa nawwir huma. Dan tersebut dalam kisah Asal Anbiya, maknanya pandangan mata ini yang bila hal mana yang mata yang mana mata ini yang tidak pernah lalai dan sebagainya, maka dipeliharakan mata ini dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah bahawa Nabi Adam AS rendah rindu hendak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika ia di dalam syurga, maka mewajib Allah Taala kepadanya, iaitu pada sulbi
engkau dan zahir ia pada akhir zaman. Maka memohon ia akan Allah Ta'ala bahawa berjumpa ia dengan Muhammad SAW di dalam syurga. Maka menjadi Allah Ta'ala akan nur Muhammad itu pada kuku dua ibu tangannya seperti yang cermin. Maka ia mengucap mengucuk Adam akan kuku dua ibu tangannya dan sebab ia atas dua matanya. Maka tatkala mengkhabar Jibril dengan demikian itu akan Nabi alaihissalam, sabdanya, barang siapa mendengar namaku di dalam bank ini azan, maka mengucuk dia akan kuku dan dua ibu tangannya dan sapu sapu ia kan, sapu ia akan dua matanya, nescaya tiada buta selama-lamanya. Ini dia. Bukan kata mata ni buta, tidak. Bukan mata nampak lagi. Yang buta maknanya dijauhkan penyakit buta, iaitu seperti penyakit glaukoma dan sebagainya. Ini dia, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit-penyakit berbahaya. Sebab itu dalam salat subuh 2 rakaat ini diajar oleh Nabi SAW, maknanya dengan 2 rakaat sebelum salat subuh ini, sebelum fardu, sebelum fajar ini, maka Allah Ta'ala akan melindungkan kita daripada penyakit berbahaya itu. Pada surah yang pertama baca Alam Nashrah dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua baca Alam Tarakai dan Qul huwallahu ahad. 2 surah ini insya-Allah Allah peliharakan kita daripada penyakit yang berbahaya. 2 surah ini sebelum dalam sunat fajar bacakan. Pertama, rakaat pertama, yang kedua bacaan iaitu Alam Nashrah dan Kuliah, dan rakaat yang kedua Alam Tarakai dan Kulwa. Jadi Allah lindungkan kita insya-Allah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang manusia gentar dengan penyakit kanser sebagainya. Dan riwayat daripada Syekh Faruddin, barang siapa membaca atas 2 kuku ini di tangannya, maka syafna anka wita'aka wa basaruka liyaumal hadid. 7 kali dan selawat di atas Nabi SAW. Tiap kalinya kemudian mengucap akan 2 ibu tangannya itu dan disapu dengan kedua atas 2 matanya, nescaya memberi manfaat bagi cahaya matanya dan hilang mudarat daripada 2 mata, insya-Allah. Ini satu amalan yang dianjurkan oleh ulama. Syekh Faruddin tadi akan bacakan tu, hanya baca 7 kali, baca 7 kali, kemudian bacakan dengan diikuti dengan selawat, dan tiap-tiap tu mengucap, dan insya-Allah Allah sembuhkan daripada penyakit mata, penyakit mudarat kepada mata. Dan dibaca marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah, seperti riwayat Nabi Khadir alaihissalam. Dan datang pada khabar bahawasanya segala orang yang datang mereka itu akan siratul mustaqim, mendapat mereka itu atas sirat itu beberapa unta daripada daripada unta, daripada nur yang berpelana, daripada yakut dan zabajat, dan terbang unta itu dengan mereka itu di atas sirat, dan syafaat oleh tiap-tiap daripada mereka itu 40,000, dan lalu dalam riwayat dalam nur itu 1,000 laki-laki dan 1,000 perempuan. Dan daripada Nabi SAW apabila berkata muazzin Allahu Akbar, dibukakan baginya segala pintu langit, dan apabila berkata ya asyhadu an la ilaha illallah, berhias baginya oleh segala perempuan yang bikir. Bikir ni maknanya anak dara. Bikir tu maknanya anak dara. Itu yang orang ada kata orang bikir itu anak dara. Jadi dan bagaimana bikir dibukakan dalam syurga, yakni anak bidadari. Dan apabila berkata ya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berkata malaikat angkat olehmu akan hajat kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya menunaikan bagi kamu akan hajat kamu. Ini fadilah yang azan.
Hari ni orang kata apa azan, macam anjing azan ni buruk macam ada yang kata ini akhir zaman. Duduknya dalam Nahdlatul Ulama, duduknya dalam kumpulan ulama, tapi bahlul. Kenapa? Kerana nampak keberadaan keduniaan. Hari ni berlaku kerana jahil, kerana cinta kepada dunianya, cinta kepada pengaruh, cinta kepada kedudukannya. Berapa lama yang dia duduk di situ? Tak lama. Tapi benci dengan azan, tak suka azan. Samalah, orang yang tak suka azan ni orang kafir. Bermakna orang yang tak suka azan jelas kafir, tak ada masalah lagi. Dan kemudian disamakan dengan wa'ya'udzubillah dari apa yang akan dijawab dengan Rasulullah SAW mengatakan umat Rasulullah, azan ini yang Nabi cari orang untuk buat azan. Nabi tanya macam mana nak panggil orang untuk salat, nak mengajak manusia beritahu pada masa waktu. Ada yang mengaturkan pukul gendang, ada yang mengatakan main bunga api, nampakkan tanda dan sebagainya. Akhirnya orang yang menganjurkan agar supaya disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Inilah dia. Inilah yang tu. Jadi Rasulullah mula hajat muadzin. Pertama, Bilal bin Rabah ialah orang yang pada Islam. Pertama, Bilal bin Rabah ialah orang yang pada Islam. Jadi sahabat Nabi, orang yang pertama menjadi muadzin Nabi adalah Bilal bin Rabah. Dan apabila meninggal wafatnya Rasulullah SAW, Bilal terus meninggalkan Madinah. Tak mahu lalu duduk di Madinah. Kenapa? Kerana cinta dengan Rasulullah teramat sangat. Bilal pindah keluar dari Madinah. Madinah. Kemudian kenapa? Apabila dia mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, Bilal jatuh pingsan. Kerana kerinduan yang amat sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wa asyhadu anna Muhammadar boleh tahu, ada yang tahu. Tengah azan boleh tahu. Ada. Kan seorang mempermainkan. Jadi jangan. Ini anna Muhammad Rasulullah. Dan sebut biar betul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang tak mahu ditegur. Sebutnya tak betul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Jadi makhraj ni biar betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan azan tapi akbar dia salah. Allahu Akbar. Apa yang Akbar ni? Angkat pintu Khaybar. Itu dia kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ini azan. Bilal orang yang pertama bila wafat Rasulullah, Bilal keluar dari Madinah, meninggalkan Madinah. Tapi satu masa rindu dengan Rasulullah SAW. Rindu dengan Rasulullah, pergi ke Madinah, datang lagi balik ke Madinah. Dan sahabat merindui suara Bilal supaya azan. Kerana suara Bilal ini nikmatnya luar biasa, rindu, lumaknya luar biasa. Jadi disuruh azan. Tak mau para sahabat suruh azan. Sayyidina Umar suruh Bilal azan, tak mau Bilal. Tapi apabila mendatangi kepada Bilal dua orang yang masih kecil, iaitu cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya Bilal, kami minta kamu azan kerana suaramu Masya Allah. Bilal azan. Tapi bila tiba pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal jatuh pingsan lagi kerana rindu dengan Rasulullah SAW. Rindu yang amat sangat dengan Rasulullah SAW. Agak kita pernah tak rindu dengan Rasulullah macam itu. Inilah rasa pecah hatinya kerana kerinduan dengan Rasulullah SAW. Jadi bulan Sya'ban ini bulan Rasulullah. Sya'ban syahrani kata Nabi SAW. Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Kerana bulan ini adalah bulan Nabi SAW. Apa lagi banyak untuk banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Berlumba-lumbalah kita mencari amal dengan Nabi SAW. Jadi ini dia muadzin yang pertama tadi, Bilal bin Rabah. Kedua, kemudian kata tuan pengarang lagi,
Kedua, Ibnu Maktum. Ini Ibnu Maktum yang buta. Ketiga, Sa'id bin Adil. Aiz. Keempat, Abu Mahzurah. Dan sunat pada telinga kanak-kanak yang sebelah kanan dan kamat pada telinga sebelah kiri, kanak-kanak lelaki ataupun perempuan. Jadi ini dia, bila dapat anak, azan dengan kanan, supaya kalimat yang didengar yang kali pertama adalah kalimat Allahu Akbar, dan kemudian kamat di telinga kiri, baik lelaki baik perempuan. Kemudian kembalikan mula kepada telinga yang kanan, baca inna anzalna sekali, supaya mereka ini terjauh dari zina, terpelihara dari zina. Jadi ini dia. Jadi bacakan anak-anak. Hari ini ada banyak yang ibu bapa yang pernah saya jumpa waktu saya buat lawatan ke rumah sakit, hospital tempat ibu bersalin. Tuan, alhamdulillah, tahniah dapat anak. Ya, terima kasih. Sekarang tolong azankan anak. Azan kata dia. Dia terus sebut nama azan ya. Saya azan tak datang. Azan tak erti cik kata dia. Tak pernah. Macam mana seorang bapa yang dah punya anak, kalau tak silap ayah 12, yang ke-12 anak ini, tapi disuruh azan tak erti. Minta azan cik, tak apa. Cuma ucap cik, ditanya balik. Ucap yang ada Muhammad dia boleh tanya gitu. Ada Muhammad ucap ayah ada Muhammad. Tak erti cik. Bagaimana iman mereka ini? Anak yang ke-12 tak erti bapanya, tak erti mengucap, tak erti azan. Bagaimana pendidikan kepada mereka ini? Jadi mereka terjebur dan tidak salah. Kalau tidak salah saya, Masya Allah, minta maaf. Tak salah saya, ketemu kita waktu itu akan anak-anak mereka ini yang dah bersantang yang remaja, dah 2 kali melahirkan anak di luar. Kerana ini bapanya tak erti azan. Bila tanya kenapa? Apa nak buat nasi dia jadi bubur. Bubur dah masak, mbak atau kepala kau. Senang tak? Senangnya. Pada mereka tak ada apa-apa, taklah. Pada mereka ni tak seorang tak ada dosa, tak ada apa. Suka sama suka, tak jadi dosa. Ini fahaman siapa? Yahudi, Nasrani yang membawa kepada kita. Apakah kita hidup begini? Ini ayat terjadi kerana itu kita jumpa dekat ayat yang terima, yang jumpa waktu itu. Jadi kini keadaannya. Kemudian dikatakan lagi, dibaca inna anzalna pada dan qul huwallahu ahad, dengan kaidahnya terpelihara kanak-kanak itu dari berzina selama umur dia nanti ada memberi mudarat akan dia oleh umur sebian, iaitu tabiat daripada jin yang tahadan bihrimi bijri jin mi, maknanya daripada tabiat jin dan sebagainya. Maknanya itulah keadaan mereka tadi. Tabiat jin macam mana? Mudah disampuk. Ini kadang-kadang kenapa mudah disampuk? Selalu kena sampuk, selalu kena istighfar. Pasal mungkin tak diazankan, mungkin anak ini lain tak dibacakan nak andana dan qul huwallahu ahad. Kerana tak ada pendinding dari kecil, tak ada bekalan, kerana masuk. Jadi ini jin memang suka merasuk. Jadi tabiat jin ini suka menyerap dan merasuk. Itulah maknanya tadi perangai jin. Jadi itulah saya katakan tadi, bila kita zikir, kita baca, hati-hati dengan zikir kita dan sebagainya, kita dipengaruhi dengan perkara-perkara yang sebegini rupa. Begitu juga dengan jin. Jin ini adalah manusia yang makhluk yang dikatakan memang mencari tempat untuk berteduh dengan manusia, nak berbuat kawan dengan manusia. Itulah dia. Jadi sebab itu bila kita baca zikir, kita ingatkan supaya
jangan kita berbai'ah dengan jin dan sebagainya. Ini Hadi banyak belajar ilmu begini, agungnya diambil bacaannya dan kemudian ada datang khadamnya dan sebagainya. Itu adalah adam khadam dan jin dan sebagainya. Apalagi kamu berbai'ah, jangan berbai'ah dengan mereka sama sekali. Jadi kalau berbai'ah berat, kalau tak berbai'ah pulang. Bagaimana terjadi kepada dua orang. Satu daripadanya Al-Habib Salim bin Umar Abdul Rahman Al-Attas, anaknya Habib Umar bin Abdul. Habib Umar anaknya Habib Umar bin Salim ini didatangi ribuan jin untuk khidmat kepada Habib Salim. Apa yang jin datang khidmat? Ya, kamu datanglah khidmat. Aku tak perlukan khidmatmu, tapi kamu nak khidmat. Buat ini nama khidmat boleh. Tapi untuk berbai'ah tidak perlu. Begitu juga dengan satu Habib namanya Habib Salim bin Muhsin Atas di Bogor. Waktu itu pemerintah makamnya kalau saya di Bogor, pemerintah di Hadramaut waktu itu raja waktu itu selalu marah dengan ini sampai menyusahkan rakyatnya. Benda gini, benda tak ada apa benda mereka kesalahan begitu. Jadi datang marah pada itu semua rakyat, orang-orang ini mengadu kepada Habib Salim. Habib, ini pemerintah telah buat begitu ini. Maka kata Habib Salim, hari ini kita ajar pemerintah itu. Kita ajar. Kalau Salim juga ada ikutan jin macam-macam, tapi mereka tak ambil. Ini ada Salim bin Muhsin. Habibullah Razak Sulaiman Habibullah bin Muhsin ditaatkan dalam kitab Tajul Arsh. Jadi Habib Muhsin ini, Habib Salim ini akhirnya mentahkan satu jin namanya Muzangka. Jin ini namanya Muzangka. Kata Salim, ini mengacau rakyat, mengusahkan rakyat. Malam ni kau buat kerja kat rumah pemerintah ini. Apa dibuat? Didudukkan rumah pemerintah tu, dikumpulkan, ditutupkan pintunya, dipasangnya air yang banyak sampai rumah pemerintah biliknya banjir. Ini kita jin Muzangka. Di banyak takut minta hujan tidak, apa tidak, bocor tidak, air. Ini kalau pemerintah kita tadi buat macam itu dia, jadi penuh air. Tapi bukan kerja kita lagi. Itu dia. Ini yang dilakukan oleh mereka itu. Mereka tidak mengharapkan pada jin dan sebagainya. Mereka mengharapkan ridha Allah dan Subhanahu Wa Taala. Jadi ini maknanya tadi anak-anak tadi yang ditakut tak boleh. Dan jin juga, bagaimana kita katakan manusia lebih mulia daripada jin. Bagaimana yang terjadi kepada zaman Nabi Allah Sulaiman yang mengangkat tahta Balqis, kerajaan Balqis, ke tempat Nabi Sulaiman di Palestin adalah manusia, bukan jin dengan sekelip mata. Itu yang dikatakan oleh Allah itu waktu itu adalah daripada roh, perjalanan roh yang bila perjalanan roh cepat dan sebagainya, lebih pantas dari perjalanan apa yang dilakukan oleh jin. Kerana jin ini sekali lompat kata ulama, bila melompat dia sekali lompat dan dia terbang, perjalanannya satu benua. Ini kepantasannya jin. Kena lompat, kepantasannya satu benua, melintasi satu benua. Ini jin. Tapi ada yang jin yang duduk di bawah pemerintahan manusia, seperti Imam Al-Jauzi. Apabila berlaku satu masa satu orang nak datang kepada Imam Al-Jauzi, nak belajar ilmu dengan Imam Jauzi. Ini dilinai ulama seperti ini. Hari ini kebanyakan begitu. Dipergi ke rumah Imam Al-Jauzi, dilihati Imam Al-Jauzi, rumahnya besar, pagarnya mewah. Wah, ini kata ulama, kata orang alim, rumah Masya Allah, pagarnya dengan dengan rumah hiasannya, wah, luar biasa. Ini barang yang mewah mahal ini. Kata ulama, aku tahu ulama zuhud.
letak di rumah macam gini besar. Tak ada waktu nak masuk rumah Imam Al-Jawzi untuk berguru dengan Imam Al-Jawzi. Tinggalkan. Sudahlah. Aku ke masjid lebih baik, kata dia. Maka nak pergi ke masjid, nak solat jamaah di masjid. Dalam perjalanan untuk pergi ke masjid, ada orang membuat majlis perkahwinan. Ada orang membuat majlis perkahwinan. Bila belok ke kanan, tiba-tiba pengantin perempuan ini dirasuk. Rasuk. Cerit tak tentu arah. Nah, maka usah. Tuan rumah rasa malu. Kemudian dipanggil, siapa yang boleh membantu saya? Ini anak saya telah, anak perempuan saya, pengantin ini telah dirasuk. Maka tampil orang ini mengatakan, saya boleh bantu untuk mengeluarkan. Ini maknanya faham dia ini perempuan ini dirasuk oleh jin. Maka datang ke rumah pengantin perempuan itu, dibacakan ayat Quran yang baca kita hari ini, baca macam-macam ruqyah lah maknanya tadi. Saya tak membacakan yang begini, tidak, tapi maknanya yang terjadi bila orang ini membacakan ruqyah, tak bacakan ayat Quran, apa kata jin? Quran sudahlah, tak payah baca lah. Sebelum kau baca, aku dah duduk dalam Sayyidina Ali, aku dah dengar Sayyidina Ali baca, kata dia. Tak payahlah kau baca lagi depan aku tak mau keluar lah. Daripada dia perempuan yang nampak jin Islam, dia tahu pada jin duduk pada kita lebih lama, lebih awal. Dia kata, jin aku tak payah, aku tak mau keluar lah. Sudahlah kau baca lah, aku tak mau keluar. Aku dah dengar ayat ni zaman Sayyidina Ali lagi, aku hidup zaman Sayyidina Ali, kata dia. Kalau itu kau tak nak keluar, kenapa kau rasuk perempuan ni? Aku rasuk sebab aku marah. Kenapa kau marah? Sebab aku marah kerana waktu itu aku bertiga berjalan untuk pergi masjid, bersalat berjamaah untuk berimamkan Abu Jawzi. Imam Jawzi jadi imam, aku nak ikut jamaah Imam Abu Jawzi. Tapi tatkala aku lalu di tempat perkahwinan ini, maknanya daripada atas ada simbahan air kotoran yang disimbah kepada aku, turunkan disimbah dari atas, maka dua kawan aku tak kena, yang kena aku. Aku marah kerana aku tak dapat berjamaah dengan Imam Al-Jawzi. Jadi kerana kemarahan itu, maka aku rasuk pengantin perempuan ni supaya mengajar mereka ini. Nah, aku tak dapat berjamaah. Jin pun tahu nak berjamaah, kita je tak nak jamaah. Maka bila itu keluar jin ini, katakan orang tu, kalau begitu dengan nama Imam Al-Jawzi kau keluar sekarang boleh. Dengan nama Imam Al-Jawzi, maka kata jin, kalau Imam Al-Jawzi aku keluar daripada tubuh pada wanita ini. Maka keluar jin itu. Kemudian setelah itu datang orang ini ke rumah Imam Al-Jawzi, memberi salam untuk berguru dengan Imam Al-Jawzi. Apa kata Imam Al-Jawzi? Datang ya, setelah dapat khabar dari jin. Setelah dapat kabar dari jin baru nak datang belajar. Itulah dia. Itulah dia. Jadi begitulah maknanya tadi keadaan kita, maknanya tadi anak-anak kita bekalkan dengan zikrullah dan sebagainya. Jangan dah kena sakit, dah kena ini, dah kena itu, baru nak ajar anak-anak berzikir. Bekalkan mereka dari awal. Bekalkan. Kita lihat para Rasulullah SAW membekalkan anak-anak mereka dengan zikrullah. Ada yang kena pulung, ada yang kena sakit, ada yang kena histeria. Tak ada. Imam Syafi'i kena histeria, Muhaddad kena histeria. Tak ada. Yang kena histeria kita semua. Sebab kita tak dibekalkan oleh ibu bapa kita dengan zikrullah. Dengan zikrullah, dengan zikir-zikir yang meredakan hati kita. Ini bahagilah itu baru nak ingat nak berzikir, baru nak itu baru. Bekalkan diri kita, anak-anak kita dengan zikrullah. Dah kena baru nak ini. Itulah dia. Jadi kita ambil satu kali lagi sikit bagaimana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana waqtul adhani futihat abwabus samai wastusjiba du'a wa idza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuh." Dan apabila datang pada waktu bang, dibukakan segala pintu langit dan dimustajabkan doa. Dan apabila datang waktu iqamah, tiada ditolak akan doanya lagi. Maknanya antara azan dan iqamah itu doa yang mustajab. Jadi berdoa lah. Berdoa lah. Kita ambil sampai sini. Ni yang dikatakan tadi,
ni yang saya katakan tadi, doa ni yang bagaimana sahaja Nabi SAW katanya, dan kemudian kita baca sikit lagi. Dan kata Nawawi dalam Azkar diriwayatkan oleh kami Anas bin Abdullah katanya Rasulullah SAW, jadi dia akan doa ni antara bang dan kamu itu kita apabila kamu katakan ya Rasulullah saat diminta oleh Allah Taala afiat. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala inda azan marhaban bi liqa'i ahadah dan marhaban bi salati ahada wa kitabullah kataballahu ta'ala lahu alfa hasanah wa mahan anhu alfa sayyi'ah wa rafa'anahu alfa. Ini yang kita sahikan tadi kan tadi. Dan barang siapa berkata kepada ketika bang marhaban bil liqa'i adalah wa marhaban bis salatul ahla wa ahla, nescaya disuruh Allah Taala baginya 1000 kebajikan dan dihimpunkan daripadanya 1000 kejahatan dan diangkat baginya 1000 darajah. Ini yang dikatakan guru kami 1000, tapi diberikan kepada kami mungkin ada satu hadis yang lain daripada beliau mengatakan 1000 pahala, 1000 darajah. Marhaban bi ahla sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad da'ana wa rasulih. Itu yang ditambahkan lagi insyaallah. Jadi insyaallah mudah-mudahan sampai situ dulu, nanti doakan doa marhaban itu nanti saya tambahkan sedikit lagi. Marhaban bika ya anda, marhaban sallallahu marhaban da'ana wa rasulillah. Maknanya ini salat ini adalah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dulu. Kemudian baca sikit kitab berkenaan dengan Al-Uruj. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Kegelapan akibat maksiat akan tampak diri pelakunya dan dapat dirasakan orang sekitarnya. Maksiat yang kita lakukan boleh dirasai. Sebab tu bila datang kepada awliya Allah Ta'ala, awliya Allah ni, kita minta doa ya Allah supaya segala keaiban kita tidak dilihat oleh mereka. Allah muta'awratina. Allah, ya Allah Tuhan tutupkan aibku, tutupkan keaibanku kepada awliya ini. Allah ya Allah, tutupkan keaiban kita. Apabila beliau, kerana maksiat ini berbau bagi awliya itu, mereka berbau, tahu apa maksiat itu, apa tahu dari mana maksiat itu dan apa jenis maksiat itu. Mereka faham, mereka berbau. Ini macam-macam. Jinah baunya begini, ini bau, mengumpat baunya begini, menzalimi orang baunya begini, kepura-puraan baunya begini, dan macam-macam itu, mengambil hak orang baunya begini. Kerana mereka itu faham, tahu dari mana sumber ini maksiat itu. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal melihat wudu yang mengalir pada seorang itu, tahu ini maksiat dari mana. Menderhaka kepada ibu bapa, mengambil hak orang dan sebagainya ini. Jadi maksiat itu terhambat, tidak boleh dilihat. Jadi yang melihatnya bukan kita, tapi awliya yang diberikan oleh Allah SWT. Dan kadang-kadang boleh dirasakan di sekitar orang yang lain. Orang yang dikenal pernah berbuat zina atau dosa tidak akan disenangi oleh orang lain. Jadi maknanya orang akan terasa kalau mana manusia begini. Ia bagaikan orang yang berada dalam kegelapan dan orang yang melihat pada susuk yang kelam ini. Kalau orang yang selalu mengekalkan zina, minum arak, menderhaka kepada ibu bapa, dan perkara-perkara yang betul-betul dosa yang besar, wajah mereka itu pasti akan kelihatan kusam dan muram. Ini pasti, kerana maksud itu tidak menimbulkan cahaya. Maksud itu menghitamkan wajah. Maksud itu menghitamkan wajah kita. Walau secantik mana, walau sehandsome mana, walau seputih mana orang itu, tetapi maksiat akan dapat dikenali. Ini yang kita takut. Kita tak kenal, tapi para awliya mengenali mereka. Apalagi ahli bau daripada datang daripada mereka itu.
Mereka baru itu boleh disedut, boleh dipahami. Maka sebab itu kalau kita datang kepada awliya, selalulah nak berwudu, supaya dengan wudu itu dapat menutup keaiban kita dan sebagainya. Sebenarnya orang yang dapat mengendalikan nafsunya akan dicintai dan senangnya banyak orang lantaran cahaya ketaatan yang terpantul pada dirinya. Ibnu Athilah berkata, taat kepada Allah merupakan cahaya kemuliaan dan penyingkapan hijab. Lawannya adalah maksiat, kegelapan, kehinaan dan hijab antara Allah dan dirimu. Itu itulah. Kita baca itu ni. Minta maaf, dah baca. Itu yang situ. Okay. Kemudian satu binaan ta'ilah lagi, Allah dan menambah ilmu meskipun mendatangi majlis-majlis ilmu. Jadi kalau orang bermaksiat, walaupun duduk di majlis ilmu, tak akan berkesan ilmu itu. Walaupun duduk di majlis ilmu, tak akan berkesan. Walaupun duduk di majlis zikir, tak akan berkesan. Tak akan dapat daripada kemanisan zikir itu. Tak akan mendapat daripada kemanisan ilmu itu. Sebab maksiat. Jadi cari diri kita, apa maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita anggap perkara itu kecil, kita anggap perkara itu remeh. Seperti mengumpat orang, mengata orang, kita anggap perkara itu remeh, kecil. Jadi kita tak rasa. Duduk dalam majlis ilmu tak merasakan, beramal, salat tak merasakannya. Itu yang sebab saya katakan dahulu, kenapa kita tidak merasa keseronokan dalam salat? Kenapa kita tidak merasakan kenikmatan dalam salat? Sebab berpunca dari maksiat. Kita macam-macam salat kita buat, kita macam-macam zikir. Kerana kita pandang sesuatu itu kita tak sedar. Pasal itu mungkin pengamalan kita. Mengata orang, memilih orang, ataupun hidup kita yang seperti cicak pobin gitu, depan manis belakang lain. Ini lidah-lidah seperti ini yang menyebabkan kita tak dapat merasakan nikmat amal ibadah. Kerana di situ kepura-puraan, kehidupan dalam kepura-puraan. Nabi tak hajar kita hidup dalam pura-pura. Nabi hajar kita hidup dalam ketegasan. Jadi ini kemanisan. Tak akan kita dapati sebab dosa, maksiat. Kenapa benda maksiat menyebabkan titik hitam di hati kita. Bila titik hitam, satu titik hitam, kita tak merasakan nikmat amal ibadah. Maksiat itu jatuh pada hukum haram. Hukum haram. Bila haram, perbuatan yang haram kita lakukan, maka kita tak dapat merasakan. Kerana bila dengan dosa maksiat itu haram, maka jadi setitik titik hitam dalam hati kita. Bila titik-titik hitam itu kita tak dapat merasakan. Walaupun kita mengaji, walaupun kita berzikir, tapi kita tak akan terbuka. Kerana kita buat, inilah permainan syaitan, inilah permainan. Kita buat sikit yang kita rasakan tak ada apa. Sebenarnya ini tak ada dosa ataupun tak ada apa-apa. Kita pandang remeh. Maka di situlah kita tidak perasan. Kita tak mendapatkan apa-apa. Sebab itu para ulama salihin mengkaji apa silap mereka. Bagaimana Imam Junaid Al-Baghdadi, apabila Imam Junaid pergi ke pasar dan dilihat ada satu orang kutip sayur-sayuran dari sampah-sampah yang terbuang, kutip lebihan tempat terbuang, diambil. Dan Imam Junaid mengatakan, apa orang ini kutip sampah-sampah yang terbuang itu? Dia asingkan sayuran dia. Kenapa tak diambil saja yang baru ataupun dibeli atau sebagainya? Imam Junaid cuma rasakan di hatinya saja, tak bercakap pun dengan orang itu. Balik ke rumah malam, mula salat, tahajud, zikir. Satu kemanikan zikirnya tak dapat dirasai pada malam itu. Dari mula tengah malam sampai terbit fajar. Satu kemanisan tak dapat dirasakan pada malam itu. Dia merasakan kenapa saya tak dapat merasakan nikmat-nikmat salat, nikmat. Langsung tak dirasakan. Dia pagi termenung dia. Kenapa? Baru dia teringat bahawa hatinya ini tak bercakap. Kita bercakap, baru datang
Dosa bagi kita orang awam, bila bercakap mengata orang atau mengatakan sesuatu dengan lidah bercakap baru dikira dosa. Bagi orang yang khawas, lintasan hati mereka itu dah cukup jadi dosa. Apa lagi khawasul khawas. Jadi ini, maka Imam Junaid teringat, mungkin ini dosa. Akhirnya pergi ke pasar pagi-pagi setelah subuh selesai semua sekali, ke pasar. Dilihat orang itu dalam semalam yang dikatakan tadi, yang mengumpulkan sayur-sayuran yang ketika bersampah-sampah itu, mengatakan, macam semalam, rasakan nikmat ibadahmu. Terkejut Imam Junaid bahawa dia tak merasakan nikmat ibadah. Kenapa? Orang yang dikata itu adalah seorang awliya. Jadi beruntung dia berjumpa awliya, sebab boleh ditegur. Kita tak jumpa awliya, yang kita jumpa tukang biak. Ni payah. Banyak yang tukang biak daripada awliya. Ni payah. Ini sebabnya jadi begini. Kenapa? Kerana kita tak merasakan. Yang kita nampak itu adalah tak benda kecil je. Yang kecil itulah, kata Imam Ja'far Shadiq, menyebabkan tertutup. Kalau yang kecil itu tertutup, apa lagi yang besar? Kalau yang kecil itu menyebabkan benda tertutup, apa lagi yang besar? Inilah dia. Maka itu sebabnya, kata Imam bin Athaillah tadi, maka tinggalkan segala dosa. Bila tinggalkan dosa, maksudnya hafalan kita, peringatan kita, duduk dalam majlis akan diberkati, akan dapat. Kita dapat bawa balik bekal-bekal itu, kita dapat balik kesan-kesan itu. Tetapi jika tidak, ini dia. Saat begitu banyak perangkat teknologi yang sedia, termasuk hari ini berlaku radio, tape recorder, televisyen, komputer, internet, buku, macam-macam buku, dan hingga tak ada alasan lain untuk lalai. Buku macam-macam, buku majalah decoration lah, buku majalah furniture lah, gambar furniture dia cari. Kalau datang IKEA buka, wah apalah IKEA macam-macam. Tapi buku harian dia tak pernah buka. Buku hamalan harian dia tak buka. Buku IKEA, datang, ni model baru. Ini model baru, cepat. Buku datang kereta, gambar kereta baru, model baru, cepat. Kita dulu pakai, order cepat-cepat. Model baru. Allah berikan model baru, wanita-wanita baru. Apa yang tak pernah kita lihat, bidadari, kau tak pernah lihat. Pasal tak buka dalam model tu, tak ada dalam model tu, kita tak teringin. Ini dia. Ini yang kita semak. Tak cukup sini buka Shopee, tak buka Shopee, buka Sopo, tak buka Sopo, Lazada, lama-lama dah tak ada. Habis semua. Selanjutnya Ibn Athaillah berkata, tidak ada musuh yang lebih bandel, maknanya lebih dahsyat, lebih kental daripada nafsu. Memang nafsu itu susah ditundukkan. Kerana nafsu itu berbahaya. Sebab di bulan Ramadan yang akan sampai ini, syaitan dikurung, syaitan diikat, tapi nafsu tak diikat. Sebab itu manusia kalah dengan nafsu. Maka kawal nafsumu. Syaitan dah tak ada, dah kena ikat, tapi nafsu yang bergejolak. Jadi itu yang Nabi katakan, kamu berpuasa tapi kamu tak berpuasa sebenarnya. Yang kamu berpuasa, yang kamu dapat lapar dan dahaga dan sebagainya. Ini kenapa? Lidah kita, perbuatan kita tak sedar. Tahun ini ada perbaiki puasa kita, jaga puasa kita, jangan rosakkan puasa kita. Tahun yang dah dulu tak tahu macam mana puasa kita. Alhamdulillah, tahun yang dulu, alhamdulillah, tahun yang akan datang lebih baik. Kerana yang dah lepas tak akan berulang kembali. Yang dah lepas tak akan berulang kembali. Kalau yang lepas berulang kembali, beruntung. Apa? Yang lepas dah berulang kembali, mak kita dah tak ada, balik semula dah tiada. Itu alhamdulillah. Tapi tak ada barang yang lepas dah tak ada lagi, tak akan kembali lagi. Jadi ini dia. Kita fikirkan. Kita fikirkan. Jadi
Ni muka ini yang dikuatkan oleh Atilah nafsu. Bagaimana saya dah rancangkan kan, bagaimana nafsu itu yang diciptakan oleh Allah tidak mahu mengaku Allah Tuhannya setelah diberikan kelaparan dan sebagainya. Tiada ada lawan yang lebih besar daripada syaitan, serta tidak ada penentang yang lebih kuat daripada keinginan diri sendiri. Itulah dia. Yang kita ikuti. Di dalam neraka besok kita jumpa syaitan. Inilah syaitan. Kau jahitam syaitan, kau iblis, kau yang bawa aku ke neraka. Apa kata syaitan? Syaitan senyum. Bodoh, kata syaitan. Kau dah tahu aku musuh kau, kenapa kau ikut? Engkau dah tahu aku salah, kenapa kau ikut? Apa nak jawab? Syaitan pun bakal lawyer juga. Kita cakap, kau lah syaitan yang mengusahkan aku dulu, kau hasut aku bini. Syaitan kata, use your mind. Gunakan akal kau, kata syaitan. Kau dah tahu aku perosa, aku yang bawa jahanam, kenapa kau ikut? Jadi salah siapa? Nak salah syaitan. Syaitan tak hasil. Lepas hasil. Ini salah diri sendiri. Itulah dia. Maka itulah. Kemudian itulah jenis musuh yang menghalangi perjalanan manusia menuju Allah. Jika kita ingin selamat daripada dominasi, daripada nafsu, yang hawa nafsu dan musuhi, lawanlah keduanya. Seorang penyair bertutur, jangan kau turut nafsu dan keinginannya, tetaplah waspada meskipun keduanya bersikap manis. Inilah yang ditakuti. Kita harap, kita katakan nafsu itu yang maknanya tadi menjadi kemanisan pada kita. Semuanya manis, tapi dalam manis itu ada pahitnya yang merosakkan kita. Ada pahitnya yang merosakkan kita. Biar kita pahit dengan amal ibadah yang kita susah bangun tengah malam. Pahit rasanya nak bangun tengah malam. Pahit rasanya nak berpuasa. Pahit rasanya nak mengaji. Pahit rasanya untuk bermulut. Susah maknanya, malas dan sebagainya. Tapi itu adalah kemanisan di bekalanmu besok di kuburan, di akhirat. Tapi kamu merasakan kemanisan, mengumpat, tidur, nikmat, makan. Tapi kamu rasakan itu baik. Tapi banyak ada racun. Makan lebih manis, tumbuh kilang gula kat dalam badan. Muka tak manis, kencing pun dah manis. Jadilah kan, tak banyak lemak, kolesterol, alhamdulillah. Tak payah buat kilang lagi, kolesterol dah ada dalam badan. Jadi tak payah makan minyak lagi, minyak dah banyak dalam badan. Nak cari batu, nak buat tanaman, tak payah lagi, batu karang dah simpan kat dalam. Apa lagi nak? Semua Allah berikan benda tu dalam tubuh badan kita untuk mengingati kita akan semuanya itu. Sakit batu karang aja dah takut macam mana nak keluar, macam mana nak itu. Itu sakit batu karang, nak keluarkan batu karang begitu punya selesa merah muka kau macam. Tetapi bagaimana sakit nak keluar roh? Bagaimana sakit nak keluar roh? Pernah fikirkan bagaimana sakit untuk keluar roh? Roh diperah, kata ulama. Roh kita diambil ni diperah macam perah baju sampai kering, sampai kental keluar, sampai tak menitik ais lagi. Itulah roh akan diperah. Bagaimana kita? Inilah dia. Maka itulah tadi. Kemudian agar kita bisa menyelamatkan diri dari bisikan syaitan, kita harus menjadikan sebagai musuh mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan adalah musuh bagimu. Syaitan aduun. Maka aduun mubin, maknanya syaitan maka jadikanlah musuh. Dan dia mengajak manusia mengikut-ikutnya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Syaitan bisa betul kata Sayyidina Ibrahim alaihi, kamu tahu syaitan itu musuhmu, tapi kamu ikut. Kamu tahu syaitan itu musuhmu, kamu ikut. Tapi nak salahkan siapa? Ini kita baca sikit lagi tajuk yang penting supaya kita jaga baik-baik. Ibn Athaillah mengatakan maksiat itu menyebabkan kesialan. Ini yang kita. Hari ini kita takut. Sial sana, sial sini, sial sana, sial. Tak boleh. Kerana mulut ini jangan dilepaskan begitu sahaja. Kerana mulut ini, lidah ini merupakan doa. Jadi jangan mudah gitu. Ibn Athaillah berkata, jangan mengira orang yang sial ialah orang yang tertawan
atau yang ditahan, yang kena tangkap, yang itu sial. Jadi tidak. Namun orang yang sial adalah bermaksiat kepada Allah, yang mengotori kerajaannya yang suci dengan najis dosa. Ini dia mereka yang sial itu, yang membuat maksiat kepada Allah. Sungguh kau bodoh jika diperlakukan dengan baik oleh orang tuamu, tetapi engkau membalasnya dengan penentangan. Orang tuamu didikmu dengan baik, berimu makan, jagamu dengan baik, membendungmu dengan baik, sakitmu diambil berat dan sebagainya. Tiba-tiba bila kamu dah besar, kamu menderhakai kepadanya, kamu menerangkan, kamu mengingkari perintahnya, maka ini anak yang tak beruntung. Maka itu dikatakan oleh anak, mereka inilah yang sial. Inilah salah satu akibat lain yang diderita oleh pelaku maksiat. Subhanallah, Allah Ta'ala menciptakan dan kemudian menghidupkan kita di muka bumi yang sendiri, memerintahkan kita untuk mentaati. Namun jika manusia justru mengotori kehidupan dengan najis maksiat dan dosa, tentu saja najis yang dimaksudkan di sini adalah najis maknawi, bukan najis ragawi yang terindra. Allah berfirman, kerosakan didampak di darat dan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Maka setiap apa yang berlaku kerosakan di bumi ini adalah dari tangan manusia itu sendiri. Jadi perbuatan manusia itu ni. Perbuatan kamu yang melakukan sendiri. Maknanya ini maksiat-maksiat yang jelas, yang nyata, yang nampak. Kemudian Ibn Athilah menjelaskan salah satu bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu bahawa dia sentiasa memperlakukan kita dengan baik. Dia menjanjikan kehidupan yang menyenangkan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kepada siapa yang mentaati. Dia juga menjamin rezeki kita untuk seluruh makhluk. Aku, kata Allah Ta'ala, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikanku makan. Allah dialah yang maha memberi rezeki dan maha kekuatan dan maha sangat kukuh. Jadi Allah menciptakan kita dan jin semata-mata untuk ibadah kepada kita, dan Allah yang memberi kita rezeki. Kita makan rezeki dia, kita terima rezeki dia, tapi kita bermaksiat kepada dia. Adakah patut? Ini yang kita kan. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala lagi, siapa yang mengerjakan amal saleh, lelaki maupun perempuan, sementara mereka dalam keadaan beriman, akan kami berikan kepada kehidupan dunia dan dunia yang baik, dan kami berikan kepada mereka balasan berupa pahala yang baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Makanya tadi Allah berikan balasan, dan ketika berbuat baik justru kita membalasnya dengan penentangan Ramadan. Alih-alih menafikan keadaan itu menentang Allah dan mengisi bumi dengan berbagai macam dosa yang tidak terhitung banyaknya, serta dengan penentangannya, kita mendapatkan janji kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi itu dia. Maka Allah akan mengatakan, rasakanlah siksa yang akan aku berikan kepadamu nanti. Akibat kita melupakan pertemuan kita yang akan kita terima dengan Allah. Kita lupakan salah hati, kita akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, tapi kita lupa janji-janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita perbaiki diri kita, azam diri kita, tinggalkan segala maksiat, walau sekecil mana pun kalau boleh, tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah. Jangan lakukan maksiat, walau apa sekalipun yang kita hadapi. Tinggalkan maksiat, kerana dengan maksiat ini kita tak rasa nanti amal ibadah, kita tak rasa nikmat amal ibadah, kita tak rasakan apa yang bagaimana mereka itu merasainya. Bagaimana para ulama sorry dalam salat ni itu terbuka bagi mereka hijab yang dilihat kepada mereka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemanisan dalam salat itu. Maka sebab itulah mereka tidak putus-putus untuk mengerjakan salat. Sebab itulah mereka itu tidak putus-putus untuk mengerjakan salat, lepas satu salat kepada satu salat lepas salat. Bagaimana Imam Ali bin Nabil sampai digelarkan al-imam sajadah satu malam, salatnya sampai 1000 rakaat. Ini bagaimana mereka itu. Jadi kerana dah rasakan kemanisan salat itu subuh bayar. Jadi itulah kita ubah dulu sikit-sikit. Mudah-mudahan insya-Allah kita perbaiki amalan kita, dan kita minta taufik dan hidayah Allah Taala untuk kita beramal dengan amal yang baik, yang soleh, yang menyenangkan hati Rasulullah SAW, yang menyenangkan hati orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita yang dah tak ada, dah meninggal, mereka tetap melihat amal-amal kita yang kita lakukan akan dipersembahkan kepada mereka juga,
akan sampai kepada mereka juga. Apakah ingin kita sampaikan amal-amal maksiat mereka kepada mereka, amal maksiat kita kepada mereka yang kita dapat yang dibawa oleh khabaran oleh malaikat kepada mereka? Tentu kita menzalimi mereka itu dengan dosa-dosa itu. Adakah patut kita melakukan? Berikan khabaran kepada mereka, hari ini kita bermaksiat ini, hari ini kita bermaksiat ini. Adakah patut? Fikirkanlah, renungkanlah. Mudah-mudahan kita dapat meninggalkan segala maksiat zahiran wa batinan, insya-Allah. Kemudian kita sambung sedikit lagi. Ini dengan tanya halus muka surat 76, betul? Ya? Berapa? 78. Umma halakal insana. Betul? Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu di akhirah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Ini dia. Dan sesungguhnya kami telah mencipta kamu, manusia, dengan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehermu. Maknanya Allah mengatakan aku lebih dekat dari urat merih. Apa dimaksudkan oleh Allah lebih dekat daripada urat merih kita? Berarti urat merih dalam badan kita, dekat leher di urat merih kita. Allah mengatakan aku lebih dekat. Bagaimana maksud ini? Bagaimana maksud ini? Dan ini urat merih dalam badan kita, tentu dekat dengan kita. Tapi Allah mengatakan aku lebih dekat. Kerana urat merih itu ciptaan Allah. Allah boleh menghidupkan manusia tanpa urat merih. Allah boleh menghidupkan manusia kalau ada kehendak, tapi Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urat merih. Kerana Allah itu pencipta urat merih itu. Jadi tentu lebih dekat dengan lebih urat merih itu lebih jauh. Kerana urat merih itu masih lagi terhijab. Nampak urat merih? Tak nampak. Tapi kalau kau tengok orang Syria minum air, kau nampak buah merah air. Kau nampak pula urat merih. Ini urat merih ini tak nampak. Tetapi Allah boleh kamu perlihatkan, boleh kamu nampak dengan terbukanya hijab. Dengan terbukanya hijab, maka tak jauh, dekat. Tetapi sekarang urat merih yang lebih dekat menjadikan Allah lebih jauh darimu, sebab kamu membuat dosa dan maksiat. Itu yang lebih jauh. Sebaliknya Allah lebih dekat dengan kita dari urat merih kita. Kenapa kita merasakan jauh? Sebab kita yang bermaksiat. Maka dengan maksiat-maksiat itu menjadikan hijab. Bagaimana yang dikatakan Nabi Allah Musa waktu berkata dengan Allah Ta'ala di Gunung Tur Sina saja, Allah masih menjadikan hijab untuk Nabi Allah Musa itu 70,000 hijab. 70,000 hijab. Dan Rasulullah Mi'raj kepada Allah Ta'ala langsung tak punya hijab. Bagaimana yang diberikan Allah kepada Rasulullah, begitulah diberikan Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuka hijabnya. Jadi tidak mustahil. Bila yang tak dapat mengatakan perkara itu mustahil, mengarut, tak boleh. Kerana mereka itu tidak sampai. Seperti orang pergi angkasawan. Orang kata ke angkasawan ada kokok ayam. Kita cakap boleh percaya ke kokok ayam kat angkasawan? Aku sini macam mana kokok ayam pun tak tahu kat angkasawan. Tapi yang pergi kat angkasawan kata aku dengar kokok ayam. Akhirnya kita tak mungkin, maka kita katakan tak mungkin. Kan yang menyampai di sana katakan begitulah amal tadi. Kita tidak sampai ke hadrat Allah, maka kita mengatakan mana boleh begini. Dan bila sampai, segalanya tak jadi mustahil.
Dan dalam ayatnya yang lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna. Bahasa ini jelas. Maknanya melawan kata-kata yang dikatakan Allah itu bersemayam di Rasulullah SAW. Maknanya kata di sini dan di bersama-samamu di mana saja engkau berada, dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Jadi Allah tidak ambil kedudukan, tak ada tempat. Allah tidak bersemayam di Arash. Arash itu satu kerajaan yang besar. Allah jadikan Arash itu kan keagungan Arash itu sahaja. Tapi tidak Allah duduk di Arash. Allah tidak tinggal di Arash. Sebelum ada Arash, di mana Allah tinggal? Itu soalannya. Arash itu baru. Jadi kalau tak ada Arash, di mana? Di mana? Kalau kita nak kupaskan banyak. Begitu juga bagaimana tadi yang dibahaskan oleh Allah Subhanahu Isra Mi'raj, mengatakan Nabi Musa ditemunya di dalam kuburan. Rasulullah Isra bersampai di Baitul Laham, salat 2 rakaat, kerana melihat Nabi Musa salat di dalam kuburnya. Sebentar lagi bertemu Nabi Musa di Masjid Al-Aqsa. Sebentar lagi Mi'raj Nabi, jumpa Nabi Musa di langit yang ke-5. Langit yang ke-6. Itu dia. Jadi bagaimana? Inilah perjalanan rohania. Ya, jadi dengan perjalanan rohania itu, bagaimana mendapatkan perjalanan ini? Maka sucikan diri kita dari segala dosa dan maksiat. Itu dia katakan, sedikit daripada maksiat yang maka menyebabkan kita terdinding. Jadi singkirkan segala-galanya, hindarkan segala-galanya. Dan bagaimana lagi yang dikatakan, alam tara anna Allah ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min nahwa salasatin illa huwa rabi'un. Tidakkah engkau perhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Tiada pembicaraan rahsia antara 3 orang melainkan dialah yang keempat. Jadi begitulah keadaannya. Bagaimana Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahab wa la tahzan. Apabila mereka di dalam gua, di dalam gua, suruh tempat persembunyian Nabi. Buat persembunyian, Abu Bakar takut. Bagaimana kita ya Rasulullah? Kerana Rasulullah mengatakan, kita tidak berdua tapi ada yang ketiga. Siapa dia? Siapa dia? Allah. Rasulullah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Allah Taala katakan, kalau duduk kamu bertiga, akulah orang yang keempat. Begitu juga duduk 2 lelaki dan perempuan, duduk berkenal-kenal, itu yang kamu buat, maka syaitan jadi yang ketiga. Duduk yang haram, antara duduk yang haram, lelaki dan wanita duduk yang haram bukan mahramnya, maka syaitan jadi yang ketiga. Begitu juga 2 orang ini duduk dalam amal ibadah, maka Allah yang ketiga, yakni mendekati kamu, yang memberikan perlindungan kepadamu. Jadi ini dia. Jadi kalau maksiat, iblis yang datang, syaitan yang datang. Kalau ketaatan, Allah yang melindungi kamu. Allah yang melindungi kamu. Jadi serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang bagaimana mereka di dalam gua persembunyian, maka rasa gerun dan takut. Kerana dalam gua Hira itu, dalam gua persembunyian, gua Hira itu banyak banyak ular-ular, binatang-binatang berbisa. Banyak batang-batang berbisa. Jadi ini menyebabkan tempatnya kecil. Nabi Sayyidina Abu Bakar rasa takut, dan takut dijejaki lagi. Maka Nabi kita jangan takut dan jangan bimbang, kerana kita ada bersama kita Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah pada mereka itu pejuang-pejuang. Mereka itu berani berjuang kerana mereka tahu mereka itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang perang menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka itu mengatakan syahid itu kerana mereka itu bersama Allah, telah dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, akan melihat segala-galanya, melihat akan syurga, tempat nikmatnya. Maka mereka tidak ingin lagi
dalam kehidupan. Maka berjuang para sahabat itu untuk mendapatkan syahid, untuk mendapatkan syahid. Ini dia. Sebab tu para sahabat Nabi seperti sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi ya, sepupunya Mu'ad bin Jabal, ini Mu'ad bin sahabat Nabi, yang mana mereka itu berjuang sampai ke titik darah yang terakhir, yang mana luka mereka itu sampai 70 liang. 70 liang. Sampai 70 liang dalam mempertahankan agama Islam. Kenapa? Mereka telah dimukakan Allah Ta'ala akan mencium bau syurga. Jadi mereka tidak ingin lagi dengan tak takut lagi dengan kematian. Mereka tidak takut dengan kematian. Kita masih nak cium syurga yang lain. Maka itu yang kita takut dengan kematian. Itu yang payah sikit. Syurga Allah kita tak nak. Itu dia. Jadi kemudian pemikiran ini adalah hasil merasa malu apabila Allah SWT melihatmu terhadap segala macam larangannya dan tidak menjumpai pada perintahnya. Ketahuilah hendaknya engkau memikirkan tentang kekuranganmu dalam menyembah Tuhanmu. Engkau menghadang murkanya dengan bermaksiat kepadanya. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin untuk ibadah, menyembah kepadaku. Dan begitu juga yang ayat yang lain. Allah Ta'ala kata, habsina annama khalaqnakum abasa wa anakum ilayna la turja'un. Apakah engkau mengira bahawa sesungguhnya kami mencipta secara main-main sahaja dan bahawa engkau tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka ingatlah yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Maka carilah pengembalian kita itu, pengembalian yang diridai oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka baliklah kepada Allah dalam keadaan yang diridai Allah. Kamu ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana pengembalian itulah tergantung tiap-tiap amal yang kita lakukan, disitulah kita akan kembali dengan cara begitu. Itulah kita akan dikembalikan dengan cara beramal. Kalau amal bermaksiat, maka matinya di tempat maksiat. Amal dengan berjudi, dimatikan di tempat judi. Amal dengan minum arak akan matikan dalam keadaan meminum arak. Itulah maksiat yang lain. Itulah maksiat yang lain. Jadi fikirkan. Yang tengok zombie, yang tengok wrestling. Yang wrestling tak luka, sikit luka, tak mati. Yang tengok wrestling mati. Pasal kau bunuh tak tumbuh. Tumbuh. Yang tengok bola, yang main bola tak mati. Yang tengok bola mati pasal bertarung. Masa jadi mati dengan apa yang kamu amalkan. Mati di atas amal. Mati dengan salat kerana kamu sebelum pergi salat. Mati dengan berzikir kerana kamu zikrullah dan sebagainya. Mati itu adalah mengikut apa yang telah kamu amalkan. Fikirkan baik-baik. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Ta'ala mati kita dalam husnul khatimah. Dan lagi satu maksudnya, kalau ada yang belum dapat lagi doa yang saya dah bagikan dulu, iaitu mohon kepada Allah Ta'ala agar kematian kita dalam keadaan yang baik, yang ini tidak mati dalam gempa bumi dan sebagainya. Ada yang dah dapat belum? Ada yang belum dapat lagi? Ada yang belum dapat? Belum? Baiklah. Belum dapat? Ini doa yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Nidul Al-Habsyi, sahibul Surabaya, matua kepada Habib Muhammad Al-Muqtar dan murid kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Muhammad bin Idris ini, dan orang yang mengeluarkan Habib Abu Bakar sekap dari halwatnya. Bukan yang baling. Ini doa yang minta kita mati dalam ya. Dunia maghrib.
Dah ada. Nama dah ada Ada? Mana? Yang belum dapat ambil. Ada? Bagi kan? Yang belum dapat. Ini kita minta perlindungan dari Allah SWT supaya jangan mati dalam gempa bumi, supaya jangan mati dalam banjir, supaya jangan mati dalam kemalangan, supaya jangan mati dalam kebakaran, supaya jangan mati dalam puting beliung, dan supaya jangan mati dalam keadaan yang tak diinginkan. Ini jangan mati. Ada yang mati kan kita tak tahu. Ada yang mati bom mulut naga, ada yang mati dalam ular, macam-macam. Kita tak tahu kematian kita akhirnya di mana. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doanya. Ada dapat semua? Tak cukup, ambil lagi bayar. Itu doa yang tidur nanti saya bagikan. Itu dia doa tu. Doa yang kita minta mohon pada Allah lah, husnul khatimah. Ini minta doa kita dan mengingatkan kita kematian. Itu doa yang diamalkan oleh para salafus salihin. Di doa tu kita waktu menghadap kiblat. Ada doanya? Ada? Itu doanya. Al-Maut, Al-Maut, Al-Maut. 7 kali itu. Itu maknanya mengingatkan kita. Jadi pagi hari kita dah sebut mati. Al-Qis kata Nabi, siapa yang Al-Qis, siapa yang bijaksana, orang yang mengingat kepada kematian. Jadi pagi-pagi kita dah sebut mati, dah ingat mati. Bila pagi dah sebut mati, nak buat amal yang tak baik, nak buat maksiat, nak buat apa, pagi dah dibingat. Kerana bangun daripada tidur, Alhamdulillah, Alhamdulillah di ahyani ba'dama wa ilaihi nusyur. Maka aku tadi ditiurkan, aku bangun balik, dapat lagi lihat lagi alam ini dan itu. Terima kasih kepada Allah. Jadi itu dia. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan dengan Allah mengangkat darjat kita, dan khususan mengampunkan segala dosa orang-orang tua kita, dan mengangkat darjat mereka di kuburan di mahsyar di yaumul kiamah nanti, berkat dari kita anak-anak yang salihin dan salihat yang kita dibelah oleh Allah Ta'ala, dibekaskan kehidupan dunia dan akhirat, dan diberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fahkina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutli unta wa zakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama halalan daiman wa akhirna adkiya'an ulama nahda bihaq masya Allah. Rabbana asina kulla syai'in aqrabna minka al-uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wa qita anta kama satara wa salatullahi ta'shil mustafa man hilal haji da'ana wa lahu bi kitabin fil nas shiba wa 'ala al-ali kiram shuraba wa 'ala sahbi al-masabih al-ura. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سير برضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصى وصلى الله على الملك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بن وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترحمنا هذا أشرف فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدالة الشعب والحمد للإله بالبدء والتناهي أفضل ما كنا ونبينا من قبل لا إله إلا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليه نموت وعليه بأن الله إن شاء الله تعالى أن نملك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المحابة قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة أتمي بهم نرى جحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتح وخديجة الكبرى التي هي لمعالي خاتمة وبها ذات الجمال أم الكمال للعالمة وببنت عمران أم سلام تذل الراهمة وبآسيا من أصبحت كل إنسان وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هرمتي ودخل في يوم الطهر وكذاك في الدنيا إذا جت الحطب القاسمة وبحقه يا ذا الجلال وبصلاة القائمة وتوبنا والمسلمين يا الله كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن العيب أمة وعليهم يا ربنا منك صلاة الدائمة ثم صلاة على النبي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الملك والكبر بجاه رسولنا أعظم في الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين sebelum tutup majlis insyaallah kita ada beberapa minggu lagi insyaallah sebelum mengakhiri pelajaran kita nanti kita akan buat tahlil untuk orang tua kita yang akan saya tetapkan nanti setelah balik dari Manjung nanti kerana saya diundang lagi kerana habis malam dah tahu daripada Manjung dah bising Habib dah lama nak tinggalkan kita jadi terpaksa juga dah penuhi hajat dia orang minta seminggu saya potong
Jadi maknanya insya-Allah cuba dapatkan 3 atau 4 hari saja di Manjung, yang mana ada lebih kurang 9 tempat yang saya mengajar di Manjung. Jadi mana tadi saya berpotong-potongkan majlis tu, maknanya pagi petang, maknanya pagi kuliah subuh, roha tu pagi tengah hari, asar dan maghrib, dan kemudian isyak, dari 4 tempat, 9 tempat. Jadi insya-Allah kita cuba buatkan dalam masa 3 atau 4 hari, paling lewat 4 hari lah. Kalau satu tempat 3 pengajian, satu hari 3 pengajian, maknanya 3 hari selesai lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah setelah itu kita akan buat majlis insya-Allah tahlil, sinan tahlil sikit bagi orang tua kita, insya-Allah doa kita, dan insya-Allah lah kalau ada besok yang niat nak potong kambing, bawa lah. Kita buat tahlil untuk orang tua kita. Jadi nanti setelah balik ke Melayu, nanti kita ambilkan senarai-senarai kat nama orang tua kita yang kita nak tahlilkan nanti. Mudah-mudahan masukkanlah keluarga kita, ibu kita, kerabat kita. Mudah-mudahan insya-Allah berkat Allah Ta'ala berikan pada bulan Syaban yang mulia ini nanti insya-Allah. Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita, Allah senangkan orang-orang tua kita yang ahli dalam kuburnya, dan kita tidak sunyi dan tidak dapat mendapat doa-doa mereka di dalam kubur untuk kita dapat berbahagia dunia dan akhirat berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kabul insyaallah.